नमस्कार जय जगन्नाथ। आसतु आज जानिबा जगन्नाथंकर मंदिर पुरी विषय रे। बड़ देउल रे निज भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा सहित श्री ठाकुर जगन्नाथ रही था। तेबे बड़ देउल रे श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन व्यतीत आहरी अनेक देवादेवी पूजा पाती। सिंहद्वार 22 पाहाच रत्न सिंहासन नीलचक्र आनंद बजार कल्पवट आदि संपर्के तो प्राय समस्ते जाने। बड़ देउल रे प्रवेश करने पूर्व जो सुंदर कारुकार्य विशिष्ट स्तंभटी को पार करने को पड़े और जहाँ प्रथम आखिरे पड़े ता हेउछि अरुण स्तंभ। गटिकिया मुगुनी पथर गढ़ा यही स्तंभ उपरे सूर्यंक सारथी अरुण हाथ जोड़ी बसिछंती। यार मोट उच्चता प्राय 33 फुट। राजा दिव्यसिंह देव कोणार्करू एही स्तंभटी आनी बड़ देउल आगरे स्थापना करथिले। बड़ देउल चारिपाखर पथर जो विराट पाचेरीटी बुलीछि ताकू मेघनाथ पाचेरी कहा जाए। यार उच्चता सबुठी समान नुहे। मेघनाथ पाचेरी रे चारि दिगकू अछि 4टी द्वार। सिंह द्वार, हाथी द्वार, घोड़ा द्वार और व्याघ्र द्वार। बड़ देउल चारिपटे सुरक्षा दृष्टि 2टी पाचेरी अछि, मेघनाथ पाचेरी और परे कूर्म पाचेरी। एही 2 पाचेरी मध्यस्थ स्थान को बाहर करी बेढ़ा कहा जाए। मेघनाथ पाचेरी 4 दिगकू 4टी द्वार थिबा बेले कूर्म पाचेरी रे अछि 2टी अधिक बा 6टी द्वार। एही द्वार गुड़िकरे लागिथिबा विशाल कबाट मानकरे चोरा कबाट मध्य रहिछि। जेतेबेले सेवक माने भोर भोर आमर मंदिर को प्रवेश करने जाती यही चोरा द्वार रे जाती। अन्य कहीं यही द्वार रे व्यवहार करने मना। मेघनाथ पाचेरी पूर्व दिगरे अछि तार सिंह द्वार। यह हेउछि देउलर मुख्य द्वार। द्वारर 2 पाखरे अछि बसिथिबा 2टी विशाल सिंहंकर मूर्ति। पुणी द्वार बंधरे अछि जय विजयंकर विराट मूर्ति। सिंहद्वार भीतर रास्तार 2 कड़े आहरी एकाधिक देवादेवी मध्य अछंती। सेठी अछंती पतित पावन। जो माने मंदिर भितर प्रवेश करि पारंती नाही से माने सिंहद्वार आगरे ठिया होई एही पतित पावन को दर्शन कले श्री जगन्नाथंक दर्शन करिबा भली पुण्य मिले। सेई पाखरे मध्य अछंती देवी सळपुओ माँ। बड़ देउल 4टी देउल रे विभक्त। यहाँ भितरे विमान उच्चतम। विमान को लगी अछि जगमोहन बा मुखशाला। जगमोहन को लगी नाट मंदिर। नाट मंदिर को लगी भगमंडप। जगमोहन रे अछि 3टी द्वार। गोटे मुक्ति मंडप आड़कू, गोटे भंडार घर भितर को और गोटे नाट मंदिर को। नाट मंदिर आड़कू थिबा द्वारर ना जय विजय द्वार। जगमोहन को लगी नाट मंदिर। 16टी खंब थिबा ये मंडप रे दक्षिण और उत्तर को 2टी एवं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम को आउ 2टी द्वार अछि। दक्षिण पूर्व द्वारटी अछि रसघर आड़कू। रसघर भोग सामग्री एही बाट दे मंदिर भितर को जाए। नाट मंदिर रु भोग मंडप आड़कू जो रास्ताटा अछि ता आगरे गरुड़ खंब रहिछि। नाट मंडप को लगी अछि भोग मंडप। एही मंदिर कांथरे सुंदर कारुकार्य होइछि। भोग मंडप रे छत्र भोग हुए। मेघनाथ पाचेरी भितरे बड़ देउल को बेढ़ी जो विराट पाचेरीटी अछि तार नाम कूर्म पाचेरी। बेढ़ार ना कूर्म बेढ़ा बा भीतर बेढ़ा। मेघनाथ पाचेरी भली ए पाचेरी रे मध्य द्वार रहिछि। गोटे ईशान्य कोणरे तो आ गोटे आग्नेय कोणरे। ईशान्य कोण द्वार दे ठाकुर माने स्नान पूर्णिमा दिन स्नान मंडप को विजे हुअंती। 22 पाहाच उपरे सिंहद्वार रास्ता को लगी अछि काशी विश्वेश्वरंक मंदिर। सेथिरे काशी विश्वेश्वर पूजा पाउछंती। आनंद बजारर उत्तर पूर्व रे मेघनाथ पाचेरी आड़को अछि स्नान बेदी। पथरे गढ़ा एही बेदीर मध्य भागरे अछि पथरर सिंहासन। स्नान यात्रा रे ठाकुर माने एही सिंहासन रे विजे हुअंती।
22 ପାହାଚର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅଛି ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥରେ ବସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ଏହାକୁ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ରନ୍ଧନ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସଘର। ଏଠାରେ ଅନେକ ଚୁଲି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଏକାବେଳକେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ହେବ। ସେଠାରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଅନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ହାଣ୍ଡିର ତଳ ଆଡ଼େ ଏକ ଛିଦ୍ର କରି ଦିଆଯାଏ। ପେଜ ସେହି ପାଟେ ଗଳିଯାଏ। ସେହି ପେଜ ଏକ ନଳା ବାଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଜମା ହୁଏ। ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରସଘର ଥିଲା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ। ରନ୍ଧା ଭୋଗର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ରସଘରର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପାକଶାଳା ଓ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ରକ୍ଷକ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପଟେ ପୂର୍ବକୁ ଅଛି ଈଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ପାହାଚ ଅଛି। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ କୋଇଲି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଏପରି ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ସୁନା କୂଅ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଏହି କୂଅରେ ଜଳରେ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଲାଗିଅଛି ଜନମ କୁଞ୍ଜ। ସେଠାରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗର୍ତ୍ତ ଚାରିପଟେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଏଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କଳେବରକୁ ରଖାଯାଇ ପୋତାଯାଏ। ଜନମ କୁଞ୍ଜଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ହରି ଠାକୁରଙ୍କ ବଗିଚା। ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ବିଶେଶ୍ୱର ଓ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାହାଚ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର। ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାବୀର ବିମାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭୋଗ ପଣା ଲାଗି ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ନିକଟରେ ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ନିକଟରେ ଅଛି ଦାରୁଘର। ବୈକୁଣ୍ଠର ମନ କଳେବର ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ନୀତି ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୂଅ ନିକଟରେ ଅଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରୁ ପାକଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏହି ମହାଦେବ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ପୁଣି ପାକଶାଳାର ଅଗ୍ନିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର। ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟା ଓ ବିଜୟା। ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁନା କୂଅରୁ ଜଳ ଆସି ଏହାର ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଥିରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରରେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଟ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ତରକୁ ହରି ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ। ହରି ସହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳର ଗଧନର ମାଲିକ। କଳ୍ପବୃଟ ମୂଳରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ। ସେଥିରେ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମଠମାନଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଏଠାରେ ହୁଏ। କଳ୍ପବଟ ତଳୁ ଅଛି ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କଳ୍ପବଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନାଟ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାହାଚ ପାଖରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣକୁ କୁର୍ମ ବେଢ଼ାକୁ ଲାଗିଅଛି ବଟ ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହିଠାରେ ଏକ ପଥର କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା ହୁଏ। କୁର୍ମ ପାଚେରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର।
ମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି ଦିଗପାଳ ମନ୍ଦିର। ଦିଗପାଳ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି କୁତାମଚଣ୍ଡୀ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଜଗମୋହନର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର। ମଦନମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଭିତର ବେଢ଼ାର ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ସରିବା ପରେ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିମଳାଙ୍କ ଜଗମୋହନ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ବିମଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ଏହି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। କୁର୍ମ ପାଚେରୀର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଏହାଙ୍କୁ ନାଟୁଆ ଗଣେଶ ବା କାମଦ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୁର୍ମବେଢ଼ାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏକ ଖଣ୍ଡ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଭିତର ବେଢ଼ାର ବାୟୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଟ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରକୁ ଅଛି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବକୁ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସମେତ ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କୁର୍ମ ପାଚେରୀର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛି ପାତାଳେଶ୍ୱରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପାତାଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ। ଏହା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଯାହାର ନାଁ ଏକାଦଶୀ ମନ୍ଦିର। ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସହ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।